হ্যালো। হ্যালো, আমার কথা শোনা যাচ্ছে? Am I audible to everyone? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। ওকে, ওকে। তো আশা করি এখনো জয়েন হবে, অনেকে হয় না কেন। যাই হোক, তো রেকর্ডে দিতে হবে, কোনো ব্যাপার না। তো I think here many of you from West Bengal and from CU and from other university of West Bengal. Okay. So for you guys, I am telling you in Bengali. I will telling you later in Bengali, but first I tell you in details about the course in English. Okay. So first of all, myself, Apurva Ghosh. Okay. The owner of Mission Physics. So this is the first and only. This is the lecture one of your course, solid state physics. Okay. And this is the first and only free live session. Okay. After attending this live session, in order to continue the full course and rest classes and everything, you have to register yourself in Mission Physics by buying a premium plan. Okay. So I think you all well known about our premium plan. Okay, now there's a off ongoing and in offer the premium plan is the price of the full course price is 1699. Okay, so the every contents regarding this lecture one, so everything will be available in our WhatsApp group, the lecture notes and everything, and recorded also uploaded freely in YouTube. Okay, after that the rest classes and everything in exams and MPSPTs, जो I think you already saw that they are in prior they are mentioned MPSPTs. MPSPTs for MP special problem tests. Okay, this is for problem test. Problem test it means if you say for competitive exam purpose and other exam purpose, this problem test is uh, के थ्रू को जो सभी जो प्रॉब्लम जहाँ जहाँ आता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पे एंड जो जो यूनिवर्सिटी एग्जाम पे आता है सब पे हेल्प मिलेगा। ठीक है, सभी यूনিভার্সিটি এক্সামস के लिए। ওকে, আমি আবার যদি বাংলায় বলি, সিইউ সকলে যারা আছে তাদের জন্য, তো এটা হচ্ছে তাদের সিইউ বা যে সকল ইউনিভার্সিটি আছে, ঠিক আছে, এটা কোনো ইউনিভার্সিটির জন্য না। আই থিঙ্ক সিলেবাস অলরেডি প্রোভাইডেড ইন হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ, ইউ গাইজ অলরেডি স ইট, অ্যান্ড সিলেবাসে দেখবি কিছু রেফারেন্স বুকসও দেওয়া আছে, তো সেই রেফারেন্স বুকসের সমস্ত কিছু তোরা ক্লাসরুমে ড্রাইভের লিঙ্ক দিয়ে দেওয়া হবে। ঠিক আছে, কিছু কেনার দরকার নেই, এভরিথিং সফট কপি পেয়ে যাবে, কিন্তু অ্যাজ এ হার্ড কপি তোরা যদি কিছু কিনে রাখতে পারিস, বা তোরা সব থেকে ভালো আমার যেটা মনে হয় লাইব্রেরি ইউজ করিস। ঠিক আছে, কারণ এই অল্প সময়ে মানে সেমিস্টার সিস্টেমে জানিস বই পড়া খুব একটা সময় পাওয়া যায় না। তারপর তোদের ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স আছে, তারপর মানে যারা সিইউ বেসিস আমি বলিস যদি, তো তারপর ধর আরো স্পেশাল পেপার আছে। ঠিক আছে, তো অনেক পড়াশোনা আছে। ঠিক আছে, তারপর আদার্স টপিকও আছে। ঠিক আছে, এটা শুধু একটা টপিক পড়ছিস। তো যাই হোক, আর আমি বেশি কিছু বলবো না। ঠিক আছে, সবই তোরা জানিস। আর তোরা রেজিস্ট্রেশনের জন্য সিম্পলি যেটা করবি সেটা হচ্ছে আমাকে ইনবক্স করিস। আই থিঙ্ক ইউ অল হ্যাভ মাই হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার, সিম্পলি পিং মি in WhatsApp. I will let you know all the premium buying and registration processes. Okay, so that's it for all. I tell DS sir, Deval sir, are you here? Hello. Okay, okay. Yes, I'm Sir, here. you may proceed. You may proceed. আরেকটা যেটা বলা হয়, one more thing. The course language is Bengali. Okay, completely Bengali. And the problem is that if any of you don't understand Bengali, that's not a problem. Our instructor understand both Bengali and Hindi. But if you facing any problem, you may simply interrupt him. I think the respect of interrupting, if you knock him later at the end of the class and point out the things that you won't be able to understand, he will try to clear your doubts. Okay, that's it. আশা করি কোনো অসুবিধা নেই। আমি বলবো যে স্যারকে আপনি শুরু করতে পারেন। ওকে, থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান। প্রথমে আমি জিজ্ঞেস করবো, আমার সাউন্ড কি শোনা যাচ্ছে সবার কাছে? হ্যাঁ, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, আমি স্ক্রিনটা প্রেজেন্ট করছি, তারপর আমি বাকি কথা বলছি। আচ্ছা, স্ক্রিনটা কি দেখা যাচ্ছে? হ্যাঁ। প্রথমে আমি আমার সম্পর্কে কিছু বলি। আমি দেবব্রত সরকার। আমি বর্তমানে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির আন্ডারে কন্ডেন্স ম্যাটার ফিজিক্স এর উপর পিএইচডি করছি। কন্ডেন্স ম্যাটার ফিজিক্স অনেকটাই সলিড স্টেট ফিজিক্স এর সাথে রিলেটেড। আমি আমার বেস্ট দেওয়ার চেষ্টা করব, দেখা যাক। আমি চেষ্টা করব যে যতখানি হোক সম্ভব খুব সহজে এবং খুব ভালোভাবে সমস্ত কনসেপ্ট গুলোকে সঠিকভাবে বোঝানো। যে সিলেবাসটা গ্রুপে দেওয়া ছিল সেই সিলেবাস সম্পর্কে আমি প্রথমে কিছু কথা বলে শুরু করব, তারপর পরপর আমরা কিভাবে কি প্রসিড করব বা কেন আমরা এই সলিড স্টেট ফিজিক্স পড়বো সেটা নিয়ে কিছু কথাবার্তা আমরা এখানে আলোচনা করব।
তো তার সব থেকে শুরুতেই আমি রাষ্ট্রের দিকে ফোকাস করছি একটু সিলেবাসে। আমি জাস্ট একটু সিলেবাসের পিডিএফটা আমি খুলে নিচ্ছি। একটা second। আমাদের এই সেমিস্টারে সলিড স্টেট ফিজিক্সের প্রথমে আমাদের যে টপিকটা করতে হবে সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। প্রথমেই আমাদের জানতে হবে যে ক্রিস্টাল কি, ক্রিস্টাল কেন, বা ক্রিস্টাল সম্পর্কে আমাদের কিছু কথা জানতে হবে। কিংবা আমরা আমরা যে কোনো সাবজেক্ট পড়ার সময় বা যে কোনো একটা কিছু স্টাডি করার সময় তার স্ট্রাকচার জানাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। যেমন বাড়ি কিভাবে তৈরি হয় সেটা জানতে গেলে বা বাড়ি তৈরি হওয়ার পর তার একটা প্ল্যানিং করতে হয়, ঠিক তেমন ভাবেই আমরা যখন কোনো একটা এলিমেন্ট আমরা যখন কোনো একটা মলিকিউল তৈরি করি বা কোনো একটা কম্পাউন্ড তৈরি করি, তখনও কিন্তু আমাদের অনেক রকম প্ল্যানিং করতে হয়। এই প্ল্যানিং করাগুলো না হয় পরে শেখা যাবে, কিন্তু তার আগে যে প্ল্যান্ট এলিমেন্টস গুলো হয়ে আছে, অর্থাৎ আমাদের এই নেচারের মধ্যে যে সমস্ত এলিমেন্টস গুলো অলরেডি রয়েছে, তাদের বিভিন্ন নেচার রয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কিছু কিছু নির্দিষ্ট স্পেসিফিক স্ট্রাকচার ওয়াইজ বা বিভিন্ন রকম নির্দিষ্ট গঠনে তারা সেজে রয়েছে। আমরা প্রথমত সেই স্ট্রাকচার গুলো সম্পর্কে এই চ্যাপ্টারের মধ্যে জানব, এবং এটা জানার পর আমরা পরবর্তী ক্ষেত্রে যেটা জানার চেষ্টা করবো সেটা হচ্ছে ল্যাটিস ডাইনামিক্স। অর্থাৎ কোন একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার তৈরি হওয়ার পর, অর্থাৎ কোন একটা ল্যাটিসের মধ্যে কোন একটা যেখানে অনেক নাম্বার অফ মলিকুলস পরপর অ্যারেঞ্জড হয়ে রয়েছে, সেখানে সেই মলিকুল গুলো কি চুপচাপ বসে আছে নাকি তারাও মুভ করছে, তারাও চেঞ্জ নিজেদের পজিশন চেঞ্জ করছে, বা টেম্পারেচারের সাথে তাদের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে, বা আদার কোনো ফিজিক্যাল ফেনোমেনার সাথে তাদের কোনো পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা সম্পর্কে আমরা এখানে জানার চেষ্টা করবো এলিমেন্টারি ল্যাটিস ডাইনামিক্স চ্যাপ্টার। সেটা জানার পর আমাদের সলিড স্টেট ফিজিক্সে সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার চলে আসে, সেটা হচ্ছে ম্যাগনেটিজম। আমরা সবাই জানি যে আমরা রাদার পড়ে এসেছি যে ম্যাগনেটিজম একটা কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল ফেনোমেনা। ম্যাগনেটিজমকে আমরা কখনোই ক্লাসিক্যালি এক্সপ্লেন করতে পারবো না। অর্থাৎ আমরা এর আগের সেমিস্টারগুলোতে পড়ে এসেছি যে ম্যাগনেটিজম, ফেরোম্যাগনেটিজম, প্যারাম্যাগনেটিজম বা ডায়াম্যাগনেটিজম, সেগুলো সম্পর্কে বা তাদের নেচার সম্পর্কে জেনে এসেছি। কিন্তু কেন কোনো একটা মেটেরিয়ালের মধ্যে প্যারাম্যাগনেটিক প্রপার্টি দেখা যাচ্ছে বা কেন কোনো একটা মেটেরিয়ালের মধ্যে ডায়াম্যাগনেটিক প্রপার্টি দেখা যাচ্ছে, সেটা সম্পর্কে কোনো আইডিয়া আমাদের ছিল না। এবার এই সেমিস্টারে আমরা এই সলিড স্টেট ফিজিক্স এর মধ্যে কোনো একটা মেটেরিয়ালের ম্যাগনেটিক প্রপার্টি কেমন হবে, বা ম্যাগনেটিক প্রপার্টি তাদের কেন কোনো একটা পার্টিকুলার এলিমেন্টের ফেরোম্যাগনেটিজম দেখাবে, কোনো একটা পার্টিকুলার এলিমেন্ট প্যারাম্যাগনেটিজম দেখাবে বা ডায়াম্যাগনেটিজম দেখাবে, সেটা সম্পর্কে খুব ডিটেলস আমরা এখানে এক্সপ্লেন করব। অর্থাৎ এখানে আমরা পয়েন্ট টু পয়েন্ট একদম হ্যামিল্টনিয়ান ফর্ম করে ডিটেলসে জানার চেষ্টা করব যে কেন ম্যাগনেটিজম কোনো একটা মেটেরিয়াল দেখাবে, একটা ম্যাগনেটিজম একটা মেটেরিয়ালের প্রপার্টি, সেটা সম্পর্কে খুব ডিটেলস আমরা জানার চেষ্টা করব। এরপরে আরেকটা প্রপার্টি যেটা সলিড দেখায়, সেই প্রপার্টিটা হচ্ছে ডাইইলেকট্রিক প্রপার্টি। সেই ডাইইলেকট্রিক প্রপার্টি সম্পর্কেও আমরা এখানে জেনারেলি জানার চেষ্টা করব। ডাইইলেকট্রিক প্রপার্টি বলতে আমরা যেমন এখানে ম্যাগনেটিজম বলার সময় বললাম যে রাদার আমরা জানি যে কোনো একটা মেটেরিয়াল যেটা ফেরোম্যাগনেটিক, সেটা নিজেই একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড লাইন্স প্রডিউস করে। ইলেকট্রিক ফিল্ডেও কি এরকম কোনো ঘটনা ঘটতে পারে, বা ইলেকট্রিক ফিল্ডের চেঞ্জেও কি ম্যাগনেটিক ফিল্ড বা ম্যাগনেটাইজেশন জেনারেট করতে পারে? সেই সমস্ত খুব ইন্টারেস্টিং পয়েন্টস গুলো আমরা জেনারেলি ডাইইলেকট্রিক প্রপার্টিস অফ মেটেরিয়ালে আলোচনা করব। এই এত কিছু করার পর আমরা জানার চেষ্টা করব যে এই যে অ্যাটমস গুলো পর পর বসে যদি কোনো একটা মলিকিউল ফর্ম হওয়া সম্ভব হয়, তাহলে সেই মলিকিউলের স্ট্রাকচারটা কিরকম দেখতে হবে। অর্থাৎ এতক্ষণ ধরে কোনো একটা স্পেসিফিক এলিমেন্ট বা কোনো একটা স্পেসিফিক মেটেরিয়াল নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম, এবার আমরা কোনো একটা মলিকিউল নিয়ে কথাবার্তা বলার চেষ্টা করব, এবং সেখানে আমরা বিভিন্ন মডেল আনবো। তার মধ্যে ফ্রি ইলেকট্রিক মডেল, পিরিয়ডিক মডেল বা পিরিয়ডিক বাউন্ডারি মডেল, এগুলো আমরা জেনারেলি জানার চেষ্টা করব। এছাড়াও সেখান দিয়ে আমরা মোবিলিটি, কন্ডাক্টিভিটি, হল এফেক্ট, এগুলো খুব ইন্টারেস্টিং জিনিস, সেগুলো জানার চেষ্টা করব। হল এফেক্ট আমাদের এই মেটেরিয়াল সায়েন্সে খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়, কারণ হল এফেক্ট এর সাহায্যে আমরা ম্যাগনেটিজম, রেজিস্টিভিটি এগুলোকে একটা রিলেট করতে পারি।
হল ইফেক্ট যদি আমরা সঠিকভাবে বুঝতে পারি, তাহলেই আমরা বুঝতে পারবো যে কোন মেটেরিয়ালটা সেমিকন্ডাক্টর, সেটা পি টাইপ না এন টাইপ, নাকি কোনো একটা মেটেরিয়াল সেটা ইনসুলেটর বা মেটাল। জাস্ট আমরা একটা ছোট্ট এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমেই এই এত কিছু ডিটেলস সম্পর্কে বা কোনো একটা মেটেরিয়াল সম্পর্কে এত কিছু তথ্য আমরা জানতে পারি। এছাড়াও থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, এগুলো কিন্তু এই রুটস থিওরির মধ্যে আলোচনা করা হবে। এরপর ব্যান্ড থিওরিতেও ওই একই কথা। আমি এইমাত্র বললাম যে হল ইফেক্টে আমরা ডিটারমাইন করতে পারবো কোনটা সেমিকন্ডাক্টর বা তার টাইপটা কি, সেটা পি টাইপ না এন টাইপ, বা তার আদার যে স্পেসিফিকেশন গুলো রয়েছে সেটা জানতে পারি যাব। তেমনই এলিমেন্টারি ব্যান্ড থিওরি দিয়ে আমরা সেই সেমিকন্ডাক্টর ইন্টারনাল স্ট্রাকচার কিরকম, বা সেটা কেন সেমিকন্ডাক্টর, সেটা কেন মেটাল নয়, এইগুলো সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাওয়ার চেষ্টা করব। অর্থাৎ আমরা একটা এক্সপেরিমেন্টাল ভেরিফিকেশন দিচ্ছি যে কেন, মানে কোন একটা মেটেরিয়ালকে দেখে কি করে চিনতে পারবো যে সেটা মেটাল না সেমিকন্ডাক্টর নাকি অন্য কিছু। আর এলিমেন্টারি ব্যান্ড থিওরিতে আমরা প্রপারলি প্রতিটা ব্যান্ড স্টাডি করে করে বুঝতে পারবো যে কেন ওটা মেটাল, কেন ওটা সেমিকন্ডাক্টর, বা সেমিকন্ডাক্টরের মধ্যে কেন ওটা পি টাইপ বা কেন ওটা এন টাইপ। এই একটা ডিটেলস আইডিয়া আমরা এখানে এলিমেন্টারি ব্যান্ড থিওরিতে জানার চেষ্টা করি। এবং সবশেষে সব থেকে ইন্টারেস্টিং যে জিনিসটা, সেটা হচ্ছে সুপার কন্ডাক্টিভিটি, এখনকার একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ চর্চার বিষয়। সুপার কন্ডাক্টিভিটি হলো, আমরা যদি লো টেম্পারেচারে নেমে যাই তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে সেখানে, বা একটা ক্রিটিক্যাল টেম্পারেচারের তলায় আমরা দেখতে পাবো যে কোনো একটা মেটেরিয়ালের রেজিস্টিভিটি আর থাকছে না। এই রেজিস্টিভিটি না থাকার ঘটনাটাকেই আমরা সুপার কন্ডাক্টিভিটি বলছি। অর্থাৎ সেখানে কোনো একটা ইলেকট্রন যদি পাস করতে চায়, খুব সহজেই ইলেকট্রনটা পাস করে যাবে, তাকে আর কোনো রেজিস্ট্যান্স বা তাকে আর কোনো বাধার সম্মুখীন হতে হবে না। সে এই ফেনোমেনাটাকে আমরা খুব ডিটেলস আলোচনা করব সুপার কন্ডাক্টিভিটি চ্যাপ্টার। রাদার আমার বলা উদ্দেশ্য হচ্ছে, গোটা সিলেবাসটা খুব ইন্টারেস্টিং, তার মধ্যে আমরা প্রথমত এই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে কিছু জানার চেষ্টা করব একদম সিলেবাসের প্রথমে। কিন্তু আজকে ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে বলার আগে আমার অন্তত এটা বলার ইচ্ছা রয়েছে যে কেন আমরা এই সলিড স্টেট ফিজিক্সটা পড়ব। সলিড স্টেট ফিজিক্সের মধ্যে কি এমন আলাদা রয়েছে যেটা অন্য কোনো ফিজিক্সে নেই, যার জন্য আমাদের সলিড স্টেট ফিজিক্সকে একটা আলাদা পেপার হিসেবে পড়তে হচ্ছে। কই, আমাদের তো কোনো গ্যাসিয়াস স্টেট ফিজিক্স নেই, কোনো লিকুইড ফেজ ফিজিক্স নেই, কিন্তু কেন একটা সলিড স্টেট ফিজিক্স রয়েছে, এইটা সম্পর্কে আমি একটু জানার বা একটু আইডিয়া দেওয়ার চেষ্টা করব। আচ্ছা, তার আগে আমার একটা কথা বলার, যদি কারোর কোনো অসুবিধা হয় বা বুঝতে কোনো সমস্যা হয়, ইন্টারাক্ট করে অবশ্যই আমাকে জানিও। সেক্ষেত্রে আমি প্রতিটা টপিক বা প্রতিটা জিনিস আমার মনে হয় সঠিকভাবে বোঝাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। এখানে আমাদের এই নেচারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের স্টেট অফ ম্যাটার রয়েছে। তার মধ্যে সব ছোটবেলা থেকে যে স্টেট অফ ম্যাটার গুলো আমরা জেনে এসেছি বা জানি, সেই স্টেট অফ ম্যাটার গুলো হচ্ছে সলিড, লিকুইড, গ্যাস। এই সলিড, লিকুইড আর গ্যাস ছাড়াও আরো বিভিন্ন স্টেটস অফ ম্যাটার রয়েছে, যেমন প্লাজমা রয়েছে, বোস-আইনস্টাইন কন্ডেনসেট, যেটাকে ফিফথ স্টেট অফ ম্যাটার বলা হয়। এরকম আরো বিভিন্ন স্টেট অফ ম্যাটার রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে থেকে আমরা যদি একটু খুঁটিয়ে দেখার চেষ্টা করি বা একটু ডিটেলসে ভাবার চেষ্টা করি, তাহলে আমি বলবো যে গ্যাস সম্পর্কে আমরা অনেক কিছু তথ্য অনেক চ্যাপ্টার্সে পড়ে এসেছি। আমি যদি কেটিজি বলি, কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস, সেখানে গোটা চ্যাপ্টারটা জুড়েই আমরা গ্যাস সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছি। সেখানে আমরা আইডিয়াল গ্যাস, রিয়েল গ্যাস, এই সমস্ত গ্যাস সম্পর্কে একটা আইডিয়া, একটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া আমরা পেয়েছি। এবং আমরা সেখানে গ্যাস মলিকিউলস গুলো যে অ্যাবসলিউট জিরো টেম্পারেচারে কিরকম নেচার দেখাবে, রুম টেম্পারেচারে কিরকম নেচার দেখাবে, আইডিয়াল গ্যাস থেকে রিয়েল গ্যাসের ডেভিয়েশন, এই সমস্ত কিছুর ডিটেলসে আলোচনা করেছিল। অর্থাৎ আমরা এখানে বলতে পারি না যে গ্যাস সম্পর্কে আমরা পড়িনি, কিন্তু লিকুইড সম্পর্কে আমরা কিন্তু খুব একটা কোনো আলাদা পেপার করে আলাদাভাবে কিছু পড়িনি। তার কারণ লিকুইড অ্যাজ সেরকম কোনো ফেনোমেনা দেখায় না যেটা আমাদের গ্যাস বা সলিড আলাদা করে ফেনোমেনা দেখায়। আমি যদি এখন একটু সলিডের কথা বলি, এই সলিডের সমস্ত মলিকিউলস গুলোকে যদি একটু লক্ষ্য করি, লিকুইড আর গ্যাসের থেকে তারা কিন্তু আলাদা, তারা কিন্তু একদম গায়ে গায়ে রয়েছে। অর্থাৎ তাদের ইন্টারমলিকুলার স্পেসিং কিন্তু খুব কম। তারা সমস্ত অ্যাটমস, তাদের ইন্টার অ্যাটমিক স্পেসিং গুলো কিন্তু খুব কম। অর্থাৎ প্রতিটা সলিডের মলিকিউলস গুলো পর 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 একে অপরের সাথে রয়েছে, একদম গায়ে গায়ে রয়েছে। কিন্তু আমরা যদি এটাকে, আমরা আর কয়েকটা ক্লাস পরেই দেখব যে
এই যে দুটো অ্যাটমস পরপর রয়েছে তাদের মাঝেও একটা নির্দিষ্ট গ্যাপ থাকে, এবং সেই নির্দিষ্ট গ্যাপটা যে থাকে সেই গ্যাপটার মধ্যে আমরা যদি একটু কল্পনা করতে পারি যে একটা স্প্রিং, তার দুপাশে দুটো মাস রয়েছে, দুপাশে দুটো বল রয়েছে, তাহলে যদি বল দুটো নাড়াচাড়া করে তাহলে স্প্রিংটাও নড়বে এবং বলগুলোও নড়বে। ঠিক সেরকমই একটা মডেল আমরা এখানে পড়ার চেষ্টা করবো আর কয়েকটা ক্লাস পরে। অর্থাৎ আমরা এখানে এই যে অ্যাটমস গুলো পর পর রয়েছে সেই অ্যাটমস গুলোকে একটা স্প্রিং এবং দুটো বলের মতো শেপের মাস হিসাবে কনসিডার করে ল্যাটিস ডায়নামিক্স সম্পর্কে একটা আইডিয়া দেয়। অর্থাৎ আমার এখানে বলার উদ্দেশ্য এটাই যে অ্যাটমস গুলো কিন্তু স্থির নয়, অ্যাটমস গুলো সবসময় মুভ করছে এবং এই মুভমেন্টটা টেম্পারেচারের সাথে ডিপেন্ড করছে। যেহেতু টেম্পারেচারের সাথে সেটা ডিপেন্ড করছে সেহেতু এটা সম্পর্কে আমাদের কিভাবে টেম্পারেচারের সাথে ডিপেন্ড করছে সেটাও কিন্তু একটা জানা খুব প্রয়োজন রয়েছে বা একটা উদ্দেশ্য রয়েছে। এবং এই যে অ্যাটমস গুলো পর পর সেজে রয়েছে এবং তার মাঝে যে একটা স্প্রিং এর মতো বন্ড রয়েছে, রাদার আমি বন্ডটাকে স্প্রিং এর সাথে তুলনা করছি, এটা আমি একা তুলনা করি না, এটা এই মডেলটাকে এইভাবেই রিপ্রেজেন্ট করা হয় যে দুটো মাস তার মাঝখানে একটা স্প্রিং রয়েছে, অ্যাজ ইফ এটাকে কল্পনা করা হয়। এবং এটার সাহায্যেই আমরা পরে ম্যাগনেটিজম সম্পর্কে একটা আইডিয়া দিই। আমরা জানি যে কোনো একটা অ্যাটম মানেই সেটা কিছু ইলেকট্রন, ভেতরে অবশ্যই প্রোটন মানে নিউক্লিয়াস যার মধ্যে প্রোটন নিউট্রন রয়েছে এবং বাইরে কিছু ইলেকট্রন ক্লাউডের সাথে তৈরি। প্রতিটা ইলেকট্রন সম্পর্কে আমরা কোয়ান্টাম মেকানিক্সে খুব ডিটেলসে পড়েছিলাম। অর্থাৎ একটা ইলেকট্রনের যেমন প্রিন্সিপাল কোয়ান্টাম নাম্বার, অ্যাজিমুথাল কোয়ান্টাম নাম্বার আছে, ঠিক তেমনই তার স্পিন কোয়ান্টাম নাম্বার এবং ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারও আছে। এই ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বার থেকে এই ম্যাগনেটিজমের জন্ম হয় এবং স্পিন তাতে সাহায্য করে। এই এত গুরুত্বপূর্ণ একটা জিনিস সেটা একমাত্র মলিকুলার স্ট্রাকচার এবং সলিড স্টেট ফিজিক্স থেকেই জানা যায়। এর থেকে তারা ম্যাগনেটিজম কিভাবে তৈরি করে, অর্থাৎ স্পিন গুলো এবং কিভাবে তারা ইন্টারাকশন করে এবং ম্যাগনেটিক কোয়ান্টাম নাম্বারের যে এল ভেক্টর গুলো তারাও কিভাবে ইন্টারাক্ট করে সেগুলো ডিটেলসে কিন্তু এই সলিড স্টেট ফিজিক্সের বা এই মলিকুলার স্ট্রাকচার থেকে আমরা কিন্তু ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করি। সুতরাং সলিড স্টেট ফিজিক্স খুব একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক, যেখান থেকে আমি এত গুরুত্বপূর্ণ ইম্প্যাক্ট ফেলতে পারছি। আমার ফিজিক্সের যে আনসলভড বা আনরিভিলড পার্ট গুলো রয়েছে, যেগুলো এখনো পর্যন্ত আমাদের জানা যায়নি সঠিকভাবে, সেই সম্পর্কিত কিছু আইডিয়া কিন্তু আমরা এখানে এই সলিড স্টেট ফিজিক্স এর মাধ্যমে সলভ করার চেষ্টা করি। এবং সেই কারণেই সলিড স্টেট ফিজিক্স আমাদের গুরুত্বপূর্ণ এবং এটা আমাদের একটা আলাদা পেপার করে পড়তে হচ্ছে। রেদার লিকুইড কিন্তু এরকম কোনো প্রপার্টি শো করে না, গ্যাস ঠিক এর সলিডের অন্যরকম একটা প্রপার্টি শো করে, যেগুলো আমরা আদার্স বিভিন্ন চ্যাপ্টার যেমন কাইনেটিক থিওরি অফ গ্যাস এই ধরনের চ্যাপ্টার্সে গ্যাস সম্পর্কে পড়েছিলাম। লিকুইড অ্যাজ সাচ গ্যাসের মতো কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার দেখায় না এবং সলিডের মতো কোনো স্পেশাল ক্যারেক্টার দেখায় না বলে লিকুইডকে আলাদা করে পড়া হয় না। গ্যাসকে আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি আগের সেমিস্টারগুলোতে, সলিডকে আমরা এখানে পড়বো এবং তার বিভিন্ন ডিফারেন্ট প্রপার্টির সম্পর্কে এখানে স্টাডি করবো, যেগুলো আমি বললাম পর্ব। আমাদের এই সলিড স্টেট ফিজিক্স পড়ার জন্য দুটো সাবজেক্ট খুব গুরুত্বপূর্ণ। রেদার আমি বলতে পারি, আমরা যদি ভাবি যে ফিজিক্স এর ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে ম্যাথামেটিক্স, তাহলে সলিড স্টেট ফিজিক্স এর ল্যাঙ্গুয়েজ হচ্ছে কোয়ান্টাম মেকানিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্স। আমরা এই দুটো ব্রাঞ্চেস অফ ফিজিক্সকে কাজে লাগিয়ে আমরা আমাদের এই সমস্ত জার্নিটাকে কমপ্লিট করব। কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিভাবে হেল্প করবে, আমি প্রথম থেকেই ম্যাগনেটিজমের একটা গুরুত্বপূর্ণ এক্সাম্পল বারবার দিয়ে যাচ্ছি। আমি বলেছি যে কোয়ান্টাম ম্যাগনেটিজমকে ব্যাখ্যা করার জন্য কোয়ান্টাম মেকানিক্স খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কোয়ান্টাম মেকানিক্যাল আইডিয়া ছাড়া ম্যাগনেটিজমের কারণ আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না বা ম্যাগনেটিজমের অরিজিন আমরা ব্যাখ্যা করতে পারবো না। সুতরাং কোয়ান্টাম মেকানিক্স কিন্তু আমাদের এখানে খুব গুরুত্বপূর্ণ রোল প্লে করে। শুধুমাত্র ম্যাগনেটিজম নয়, বাকি অন্যান্য বিভিন্ন ফিল্ডে, অর্থাৎ যখন আমরা ব্যান্ড থিওরি দেখবো, বোধহয় ব্যান্ড থিওরিকে কোয়ান্টাম মেকানিক্স দিয়ে কিভাবে সলভ করা হয় আমাদের এই বিএসসি সিলেবাসে নেই, সেটা হয়তো এমএসসি তে গিয়ে যারা এমএসসি তে মানে ফিজিক্সে যারা এমএসসি করবে তারা হয়তো সেই চ্যাপ্টার্স গুলো পড়বে, যে কোয়ান্টাম মেকানিক্স এর সাহায্যে আমরা ব্যান্ড থিওরিকেও কিন্তু ব্যাখ্যা করতে পারি। আমাদের বিএসসি ফিজিক্সে যে সিলেবাস রয়েছে তার মধ্যে ব্যান্ড থিওরির কিছু ইনিশিয়াল পোর্শন রয়েছে, ব্যান্ড থিওরির কিছু ক্যালকুলেশন বা ক্যালকুলেটিভ পার্ট বা ব্যান্ড কেন তৈরি হয় ততখানি ব্যাখ্যা নেই। সুতরাং আমরা কিন্তু কোয়ান্টাম মেকানিক্স ছাড়া এই সলিড স্টেট ফিজিক্সকে পড়তে পারবো না। এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সও বিভিন্ন জায়গাতে কাজে লাগে, সেটা ম্যাগনেটিজমে হোক, সেটা স্পেসিফিক বার করতে হোক, সেটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেকানিক্সও কিন্তু
সলিড স্টেট ফিজিক্সের একটা ওতপ্রোত অঙ্গ। এরপর আমি বলবো যে সলিড স্টেট ফিজিক্স, আমি আগেও বললাম এবং এখনো বলছি যে আমরা সলিড স্টেট ফিজিক্সের সাহায্যে কি কি জানতে পারি, কি কি আমরা জানতে পারি। আমরা প্রথমত ল্যাটিস স্ট্রাকচার সম্পর্কেই সলিড স্টেট ফিজিক্সে জানি। ল্যাটিস কি, একটা ল্যাটিস বলতে কি বোঝায়, একটা ক্রিস্টাল বলতে কি বোঝায়, এই সমস্ত সম্পর্কে কিন্তু আমরা ল্যাটিস স্ট্রাকচার সম্পর্কে ল্যাটিস চ্যাপ্টারে জানি। ল্যাটিস স্ট্রাকচার আমি আগেও বললাম, এখনো বলছি, যে বিভিন্ন যদি কোনো একটা বিষয়বস্তুকে জানতে হয় তখন তার স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা আইডিয়া থাকা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্ট্রাকচার সম্পর্কে আইডিয়া না থাকলে সেই বিষয়টা সম্পর্কে সঠিকভাবে জানা যায় না। সুতরাং আমরা প্রথমেই আমাদের যে প্রথম চ্যাপ্টার রয়েছে সেই প্রথম চ্যাপ্টারে আমরা ল্যাটিস স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া নেব বা ক্লিয়ার কাট আইডিয়া রাখবো। ল্যাটিস স্ট্রাকচার বলতে আমরা যেমন আমাদের যদি শরীরের কোনো হাড় ভেঙে যায় তাহলে আমরা যাই এক্স রে করতে। এক্স রে থেকে আমরা জেনারেলি আমাদের শরীরের বিভিন্ন যদি কোনো হাড় ভেঙে যায় বা হাড়ের গঠন সম্পর্কে একটা আইডিয়া পাই। ঠিক তেমনি ল্যাটিসের গঠন জানার জন্য কোনো কি ইএম ওয়েভ কাজ করতে পারে, সেটা কারো কি কোনো আইডিয়া রয়েছে? যদি কেউ কিছু বলে, ক্লাসটা যদি ইন্টারেক্টিভ হয় আমার মনে হয় ভালো হয়। ল্যাটিস স্ট্রাকচার বা একটা ক্রিস্টালের স্ট্রাকচার সেটা জানার জন্য আমি কোনো ইএম ওয়েভের কি সাহায্য নিতে পারি, নাকি ইএম ওয়েভ দিয়ে আমি কোনো কাজ করতে পারবো? বা যদি ইএম ওয়েভ নিতে পারি, নিই, তাহলে কেন নেব? হ্যালো, am I audible? হ্যাঁ, Hello, অডিবল। হ্যাঁ, আমি যে প্রশ্নটা করেছি সেই প্রশ্নটা কি বোঝা গেছে? মানে ইএমওএফটা ল্যাটিস স্ট্রাকচারে ইউজ হচ্ছে কিনা এরকম। হ্যাঁ, হতে পারে কি, আমি একটা আইডিয়া জানতে চাইছি যে আমি কি, মানে আমি কোনো একটা কিছু স্ট্রাকচার জানতে চাইছি। আমাদের হাড় ভেঙে গেলে তো আমরা এক্স রে করি, ঠিক তেমন ভাবে কি কোন রকম ইএম ওয়েভ কে ব্যবহার করে আমরা কি কোনো ক্রিস্টালের স্ট্রাকচার জানতে পারি? ইএমওএফ উত্তরটা ওই ল্যাটিস স্ট্রাকচারের অ্যাটমস গুলোর যে রেঞ্জটা, স্পেসটা, সেটা নির্ণয় করা যায়। ঠিক শুনতে পেলাম না, আরেকবার। ল্যাটিস স্ট্রাকচারের ভেতরে যে অ্যাটমস গুলো থাকে, সেই মানে হ্যাঁ, ক্রিস্টাল ল্যাটিসের ভেতরে যে অ্যাটমস গুলো থাকে, সেই অ্যাটমস এর একটা থেকে আরেকটা অ্যাটমস এর মধ্যে যে স্পেসটা, সেটা কি হুম, ইএমওএফ দিয়ে নির্ণয় করা যায়? হ্যাঁ, সেটা ইএম ওয়েভ দিয়ে নির্ণয় করা যেতে পারে, মানে যেরকম কিন্তু এক্স কেন? রে দিয়ে ওই হাড় ভেঙে গেলে ওটা দেখা যায় যে হুম, হাড়ের কোন জায়গাটা ফ্র্যাকচার হয়েছে, সেই বেসিসে হুম, এখানেও ওরকম দেখা যেতে পারে। না, মানে আইডিয়া ঠিক আছে, এক্স রে আমরা এখানে ব্যবহার করি, সেটা একদমই ঠিক কথা যে আমরা জেনারেলি যদি ল্যাটিস স্ট্রাকচার জানার, মানে যদি জানতে হয় তাহলে আমরা যেটা ইউজ করবো সেটা এক্স রে অবশ্যই। কিন্তু আমাদের শরীরে হাড় ভেঙে গেলে যে কারণে এক্স রে ইউজ করা হয়, একটা ল্যাটিসের এক্স রে কিন্তু ঠিক একই কারণে ব্যবহার করা হয় না। ও সেটা আচ্ছা। সম্পর্কে আমি নেক্সট ক্লাসে একটু ডিটেলসই আলোচনা করতে চাই। যদি আমি এখন একটু শর্টে বলতে চাই তাহলে কিছুটা হলেও অঙ্কিত সঠিকই বলেছে। সেটা হলো এইরকম যে আমাদের যে ক্রিস্টালের মধ্যে কি থাকে, আলটিমেটলি থাকে অ্যাটমস। তো দুটো অ্যাটমের মাঝে যে ডিস্টেন্স বা গ্যাপ, সেই গ্যাপটাকে আমাদের ডিটারমাইন করতে হয়। যদি এরকম কোনো ইএমআই আমি পাই যে এই গ্যাপটার সমতুল্য, তাহলেই আমি তার সাহায্যে ওই ক্রিস্টালটাকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবো। তার কারণ যদি একটা বাল্ক অবজেক্টের মধ্যে আমি একটু যদি আঁকি, তাহলে এরকম ব্যাপারটা দাঁড়াবে যে আমার যদি এখানে কোনো একটা বাল্ক অবজেক্ট থাকে, যে এই অবজেক্টটার ভেতর ঢুকতে পারবে, তাকেই তো এই বাল্ক অবজেক্টটা এন্ট্রি, মানে তাকেই তো এই বাল্ক অবজেক্টটা পাস করার সুযোগ দেবে বা কোনো ইন্টারাকশনের সুযোগ দেবে। যদি এটা এর মধ্য দিয়ে পাস না করতে পারে তাহলে ইদার ওটা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে আর রিফ্লেক্ট হবে।
আমার কথাটা কি বোঝা গেল? যদি না, আমার আমি কাছে বুঝতে এই যে পারলাম না। বডিটা রয়েছে, সেই বডিটার যে এই বডিটা যে জিনিস দিয়ে তৈরি, যে সাবস্টেন্স দিয়ে তৈরি, সেই সাবস্টেন্সের সমতুল্য যদি কোনো একটা ওয়েভ এর উপর এসে পড়ে, তাহলে নিশ্চয়ই সেই ওয়েভটা এই পার্টিকেল গুলোর সাথে ইন্টারেক্ট করবে। আদারওয়াইজ ইন্টারাকশন করবে না, সেই পার্টিকেলটা হয় রিফ্লেক্ট করবে নতুবা অ্যাবজর্ব হয়ে যাবে। আমরা যদি সেই কারণেই আমরা জেনারেলি এই যে মলিকিউলস গুলো যেগুলো আমাদের সারা মানে চারিপাশে দেখতে পাচ্ছি, সেগুলো লাইটকে ইদার অ্যাবজর্ব করে অর রিফ্লেক্ট করে। আমরা প্রত্যেকেই জানি যে যদি কোনো একটা, এই যে আমি যে কালারটা দিয়ে এঁকেছি, সেই কালারটাকে আমরা ব্লু কেন দেখতে পাচ্ছি? তার কারণ হচ্ছে সেই কালারটা, যে সোর্সটা রয়েছে, সেই সোর্সটা সমস্ত কালার গুলোকে অ্যাবজর্ভ করছে আর শুধুমাত্র ব্লু কালারকে রিফ্লেক্ট করছে। সেই কারণেই আমি যে ছবিটা এঁকেছি সেখান থেকে শুধুমাত্র ব্লু কালারটাই দেখতে পাচ্ছি, বিকজ ব্লু কালারটা একমাত্র রিফ্লেক্টেড হচ্ছে। যদি আমাদের কোনো একটা দেওয়ালের রং নীল হয়, তাহলে সেই দেওয়ালটার ওপর যদি আমি সাদা আলো ফেলি, তাহলে সমস্ত কালারের আলোকে অবজার্ভ করবে, একমাত্র ব্লু কালারের লাইটকেই রিফ্লেক্ট করবে। কে সেই একমাত্র এই কারণেই আমি মানে একমাত্র এটাই কারণ যে আমরা যে কোনো একটা যদি মানে সেই কারণেই আমি বলতে চাইছি যে আমি যদি লাইট ইউজ করি, তাহলে সেটা অ্যাবজর্বড হয়ে যাবে আর রিফ্লেক্টেড হবে। সেটা কোনো অ্যাটমিক পজিশন সম্পর্কে আমাকে কোনো আইডিয়া দিতে পারবে না, তার কারণ লাইটের যে ওয়েভলেন্থ সেটা ওই অ্যাটমিক ডিমেনশনের সাথে সমতুল্যই না। আমরা যদি একটু অ্যাটমিক ডিমেনশনকে দেখার চেষ্টা করি, তাহলে আমি বলবো একটা সেকেন্ড, আমি যদি একটু অ্যাটমিক ডিমেনশনকে দেখার চেষ্টা করি, সরি, এটা যদি আমার অ্যাটম হয়, তার মাঝখানে যদি, অর্থাৎ এই যে অ্যাটমিক যে স্পেসিংটা রয়েছে, এই অ্যাটমিক স্পেসিংটা সমতুল্য যদি আমি কোনো একটা লাইটকে বা ইএমওএফ কে যদি আমি এর উপর ফেলতে পারি, তাহলেই একমাত্র আমি এর সাথে ইন্টারাকশন করতে পারবো। অর্থাৎ এই যে পার্টিকেলস গুলো রয়েছে তার সাথে ইন্টারাকশনটা বোঝার জন্য বা বোঝার একমাত্র উপায় হচ্ছে এর এই যে গ্যাপিংটা রয়েছে, সেই গ্যাপিং এর সমতুল্য যদি আমি কোনো একটা সমতুল্য যদি কোনো একটা ইএমএফ আমি পাঠাতে পারি। একমাত্র ক্যালকুলেট করে দেখা গেছে যে এক্স রে হচ্ছে সেরকম একটা ওয়েভ যেটা সমতুল্য আমি যেটা এই অ্যাটমিক স্পেসিং এর সাথে সমতুল্য একটা গ্যাপ রাখে। সেটা সম্পর্কে আমরা পরের দিনের ক্লাসে খুব ডিটেলসে আলোচনা করব। এছাড়াও সলিড স্টেট ফিজিক্স আমাদের ল্যাটিস ডাইনামিক সম্পর্কে আইডিয়া দেয়, যে কথাটা আমি এতক্ষণ ধরে বলার চেষ্টা করছিলাম। অর্থাৎ আমরা এখানে জেনারেলি কনসিডার করব যে এটা একটা অ্যাটম, এখানে একটা স্প্রিং এর সাহায্যে আরেকটা অ্যাটম যেন লেগে রয়েছে। অর্থাৎ আমি বেসিক্যালি যেটা হয় যে দুটো অ্যাটম একে অপরের কাছাকাছি আসে, কিছু সময় কিছু কিছু সময় দূরে চলে যায়। এই ইন্টারাকশনটাকে বোঝানোর জন্যই একটা স্প্রিং আমরা কল্পনা করেন। এখানে বেসিক্যালি কোনো স্প্রিং নেই, যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে দুটো ইলেকট্রন ক্লাউড, তাদের মধ্যে ইন্টারাকশন হয়। সেই ইন্টারাকশনটার ফলে দুটো অ্যাটম একে অপরের কাছাকাছি আসে বা দূরে সরে যায়। সেটাকেই আমরা জেনারেলি এরকম একটা স্ট্রাকচারের সাহায্যে দেখানোর চেষ্টা করি। এরকম একটা স্ট্রাকচার এটা দেখায়। এছাড়াও আমরা হিট ক্যাপাসিটি সম্পর্কে, অরিজিনাল ম্যাগনেটিজম সম্পর্কে, সুপার কন্ডাক্টিভিটি, ডাইইলেকট্রিক প্রপার্টি, সেমিকন্ডাক্টর, এই সমস্ত সম্পর্কে আমরা একটা আইডিয়া এখানে পাই, যেটা আমি সিলেবাসে খুব ডিটেলসে বললাম। এরপর আমি বেসিক্যালি একটু সিলেবাসের দিকেই ঢুকবো। অর্থাৎ যেভাবে প্রথমত আমি বলি যে আমাদের এই গোটা যতগুলো সলিড রয়েছে, অর্থাৎ সারা বিশ্বে যত সলিড আমাদের প্রেজেন্ট রয়েছে, সেই সমস্ত সলিডকে আমরা জেনারেলি দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি। একটা হচ্ছে ক্রিস্টালাইন সলিড, একটা হচ্ছে অ্যামরফাস সলিড। ক্রিস্টালাইন সলিড কি? যদি কোনো একটা সলিডের, ক্রিস্টালাইন সলিড সম্পর্কে বলছি। ক্রিস্টালাইন সলিড হচ্ছে সেই সলিড যে সলিডের একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার রয়েছে। আমি যে ছবিটা এখানে দিয়েছি, সেই ছবিটাকে যদি একটু ভালোভাবে দেখা যায়, তাহলে আমি এখানে NaCl এর একটা স্ট্রাকচার দিয়েছি। আমি যে কমলা কালারের যে বলস গুলো রয়েছে সেগুলো Na+ আয়ন, এবং যে নীল কালারের যে স্ফিয়ার গুলো রয়েছে সেগুলো হচ্ছে Cl- আয়ন। আমরা যদি একটু লক্ষ্য করে দেখি, তাহলে দেখবো যে প্রতিটা Na+ আয়ন একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে বসেছে। অর্থাৎ প্রথম লাইনে দেখা যাচ্ছে দুটো,
তারপরে একটা, তারপর আবার দুটো, ঠিক তার নিচের লাইনে একটা, দুটো, একটা, অর্থাৎ একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন মেনে কিন্তু এই ঘটনাটা ঘটছে এবং একটা স্পেসিফিক স্ট্রাকচার বারবার বারবার রিপিট হচ্ছে। যদি এরকম স্ট্রাকচার কোনো সলিড দেখায় তখন তাকে বলা হবে ক্রিস্টালাইন সলিড। যদি কোনো একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার কোনো একটা সলিড যদি বারবার বারবার দেখাতে থাকে তখন তাকে ক্রিস্টালাইন সলিড বলা হয়। এই স্ট্রাকচারটা এরকম হচ্ছে, সেটা কি আমরা কোনো মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে পাবো? উত্তর হচ্ছে না। কোনো মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে যে Na বা Cl এইভাবে প্যাটার্নের মধ্যে সাজিয়ে রয়েছে সেটা কিন্তু দেখতে পাবো না। সেটা যেভাবে দেখবো সেটা হচ্ছে এক্স রে, যেটা আমি বলার একটু চেষ্টা করলাম। অর্থাৎ আমি যদি এই NaCl অর্থাৎ এই NaCl সল্টের উপর এক্স রে ফেলি তাহলে আমি কিছু নির্দিষ্ট প্যাটার্ন দেখতে পাবো, যে প্যাটার্নটার সাহায্যে আমি এই মলিকিউলগুলোকে এইভাবে সাজাতে পারবো সেটা সম্পর্কে। অর্থাৎ আমি এক্স রে ফেলে কিভাবে এই গোটা কাজটা করব সেটা পরের দিনের ক্লাসে ডিসকাস হবে। আজকের ক্লাসে অন্তত আমরা এটা জানার চেষ্টা বা এটা জানলাম, আমি যে এই স্ট্রাকচারটা পেলাম সেই স্ট্রাকচারটা আমরা কোনো মাইক্রোস্কোপের সাহায্যে দেখতে পাবো না। কারণ মাইক্রোস্কোপ যেভাবে কাজ করে সেই প্রিন্সিপালটা হচ্ছে, যদি মাইক্রোস্কোপের ওপর আলো এসে পড়ে সেই রিফ্লেকশনের সাহায্যে আমরা কোনো মাইক্রোস্কোপে কোনো একটা অবজেক্টকে বড় করে দেখতে পাই। কিন্তু এইমাত্র আমি অনেক ছবি এঁকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম যে অ্যাটমিক স্পেসিং এর সমতুল্য যদি কোনো একটা ইন্টারাকশন, কোনো একটা ইএম ওয়েভ সেখানে এসে না পড়ে তাহলে ওই মলিকিউল বা ওই অ্যাটমস গুলো সেখানে ইন্টারাক্ট করবে না। যদি ইন্টারাক্ট না করে তাহলে আমি মাইক্রোস্কোপে কোনো ছবি দেখতে পাবো না। সুতরাং NaCl স্ট্রাকচার মাইক্রোস্কোপে দেখা যাবে না বা কোনো ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের মাইক্রোস্কোপে দেখা যাবে না, তার জন্য আমাদের এক্স রে ইউজ করতে হবে। অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার সম্পর্কে বা ক্রিস্টালাইন সলিড সম্পর্কে আশা করছি আমি কোনো একটা আইডিয়া দিতে পেরেছি। আমি আরেকবার রিপিট করছি যে যদি কোনো একটা স্পেসিফিক স্ট্রাকচার কোনো একটা কোনো একটা অ্যাটমস এর কোনো একটা কোনো সল্টের মধ্যে বা কোনো কম্পাউন্ডের মধ্যে যদি বারবার ফিরে ফিরে আসে তখন আমরা সেই কম্পাউন্ডকে বা সেই সলিডটাকে বলবো ক্রিস্টালাইন সলিড। তার এক্সাম্পল হচ্ছে NaCl। এরপর যদি আমি বলি অ্যামরফাস সলিড, সেটা হচ্ছে এরকম, যদি কোনো অ্যাটমের এক্স রে ডিফ্রেকশনের সাহায্যে যদি দেখা যায় যে তার কোনো স্পেসিফিক স্ট্রাকচার নেই, অর্থাৎ কোনো একটা পারফেক্ট স্ট্রাকচার বারবার রিপিট হয়ে ওই স্পেসিফিক জিনিসটা তৈরি করছে না, তখন তাকে আমি বলবো অ্যামরফাস সলিড। আমি এখানে দুটো স্ট্রাকচার দিয়েছি, একটা ক্রিস্টালাইন সলিড, একটা অ্যামরফাস সলিড। ক্রিস্টালাইন সলিডে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার বারবার বারবার রিপিটেড হচ্ছে, সেটা একই লাইনে হোক পরের লাইনে হোক বিভিন্ন রকম ভাবে যদি লক্ষ্য করি একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার বারবার বারবার রিপিট হয়ে এই ক্রিস্টালাইন সলিডটা তৈরি করছে। কিন্তু অ্যামরফাস সলিডের ক্ষেত্রে সেরকম কোন একটা পারফেক্ট স্ট্রাকচার খুঁজে পাওয়া যায় না। লোকালি আমি দেখতে পাবো যে বিভিন্ন মলিকিউলস গুলো হ্যাপাজার্ডলি এমন এদিক ওদিক ভাবে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে, সেটাই হচ্ছে অ্যামরফাস সলিড। অর্থাৎ ক্রিস্টালাইন এবং অ্যামরফাস সলিড সম্পর্কে একটা আইডিয়া আশা করছি দিতে পেরেছি। অ্যামরফাস সলিডের এক্সাম্পল হচ্ছে গ্লাস। আমরা বাইরে থেকে হয়তো দেখে হয়তো মনে হতে পারে যে গ্লাস বা কাঁচ সেটা তো একদম একটা পারফেক্ট অবজেক্ট, সেটা তো হয়তো মনে হতে পারে যে তার মধ্যে হয়তো ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার রয়েছে, তার মধ্যে হয়তো মলিকিউলস গুলোর পারফেক্ট অ্যারেঞ্জমেন্ট রয়েছে, কিন্তু আমাদের এই ভাবনাটা ভুল। গ্লাস হচ্ছে একটা অ্যামরফাস সলিড। ক্রিস্টালাইন আর অ্যামরফাস সলিড সম্পর্কে আইডিয়া দেওয়ার পর আমার নেক্সট টপিক সেটা হচ্ছে যে ক্রিস্টালাইন মেটেরিয়ালকে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা সিঙ্গেল ক্রিস্টাল, একটা পলিক্রিস্টাল। সিঙ্গেল ক্রিস্টাল কাকে বলবো? সিঙ্গেল আমি ক্রিস্টালাইন সলিডের কথাই বলছি, অর্থাৎ যে সলিড তার যে সলিডের যদি আমরা মলিকিউল গুলোকে পরপর পরপর দেখি বা অ্যাটমস গুলোকে পরপর পরপর দেখি তাদের একটা নির্দিষ্ট ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার রয়েছে, কিন্তু সেই ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের বেসিসে আমরা সেটাকে দুটো ভাগে ভাগ করতে পারি, একটা সিঙ্গেল ক্রিস্টাল আর একটা পলিক্রিস্টাল। সিঙ্গেল ক্রিস্টাল হচ্ছে সেই ক্রিস্টাল যে থ্রু আউট দ্য সলিড তার অ্যাটমিক পজিশন গুলো বা অ্যাটমিক স্ট্রাকচারে কোনো পরিবর্তন হবে না। অর্থাৎ আমি যদি এই স্ট্রাকচার গুলোকে একটু কেয়ারফুলি লক্ষ্য করি আমি দেখতে পাবো যে আমি থ্রু আউট দ্য মেটেরিয়াল এই পারফেক্টলি এই স্ট্রাকচারটাই খুঁজে পাবো। কিন্তু পলিক্রিস্টাল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন তো থাকবেই। আমি যদি এই ছবিটাকে একটু লক্ষ্য করতে বলি তাহলে এখানে লাল লাল নীল এই যে মলিকিউলস গুলো রয়েছে সেগুলো একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্নের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে,
কিন্তু সেই সমস্ত জিনিস মানে সেই সমস্ত স্ট্রাকচার গুলো কিন্তু লোকালি একই রকম ভাবে রয়েছে। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এরকম যে এই যে পোর্শনটুকু রয়েছে, এই পোর্শনে মলিকিউলস গুলো যেরকম ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে রয়েছে, এখানে কিন্তু ঠিক একই রকম ভাবে সাজিয়ে গুছিয়ে নেই। হয়তো আমি যদি এখানে NaCl এর এক্সাম্পল নিই, আমি বলতে পারি Na প্লাস আর Cl মাইনাস যে ওয়েতে অ্যারেঞ্জ হয়ে আছে, সেই ওয়ে অফ অ্যারেঞ্জমেন্টটা একই রকম রয়েছে, কিন্তু এখানে তারা যে অ্যাঙ্গেলে, আমি যদি হরাইজনের সাথে কনসিডার করি, আমি যদি ভাবি যে এটা হরাইজনের সাথে 45 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে রয়েছে, এটা কিন্তু 135 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে থাকবে। অর্থাৎ তাদের অ্যারেঞ্জমেন্ট গুলো লোকালি, কিন্তু একটা স্পেসিফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখা যাচ্ছে, লোকালি বাট স্পেসিফিক অ্যারেঞ্জমেন্ট দেখা যাচ্ছে। তাদের আমরা বলবো পলিক্রিস্টাল। পলিক্রিস্টাল হচ্ছে সেই সমস্ত ক্রিস্টাল যাদের ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার একই রকম, অর্থাৎ যারা ক্রিস্টালাইন মেটেরিয়াল, যাদের পরপর যে মেটেরিয়ালস গুলো রয়েছে, পরপর যে আয়ন্স গুলো রয়েছে, তারা যে ওয়েতে সাজিয়েছিল সেই ওয়েতেই তারা কিন্তু এখানে সেজে থাকবে, কিন্তু তাদের ওয়েটা ডিফারেন্ট, তারা কিন্তু লোকালি সেজে থাকে। অর্থাৎ আমার বক্তব্য হচ্ছে তারা লোকালি সেরকম স্ট্রাকচার দেখা যাবে। যদি আমরা অ্যাজ আ হোল পুরো মলিকুলটাকে দেখি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে কোনো একটা জায়গায় একই রকম স্ট্রাকচার রয়েছে, আদার জায়গাতে একই রকম স্ট্রাকচারের রিপিটেশন হচ্ছে, কিন্তু একই সিমিলার ওয়েতে হরাইজন্টালি বা ভার্টিক্যালি একই রকম ভাবে সেজে নেই। এটাকে পলিক্রিস্টালাইন ম্যাটেরিয়াল বলা। সবার কি বোঝা যাচ্ছে? এই যে পয়েন্টস গুলো যেটা বললাম সেটা কি বোঝা গেল সবার? একটু রেসপন্স করলে ভালো হয়। হ্যাঁ, বুঝতে পেরেছি। এরপর যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ল্যাটিস এন্ড ব্রেভিস। ল্যাটিস কি? ল্যাটিস হলো জেনারেলি, আমি যে এই স্ট্রাকচার গুলো সম্পর্কে বললাম, আমি যদি, আচ্ছা তার আগে আরেকটা কথা বলা উচিত যে সিঙ্গেল ক্রিস্টাল তৈরি করা কিন্তু খুব কঠিন, একটা কিছু এবং বললো। মার্কেটে আমি বললাম পলিক্রিস্টাল পার্টটা ঠিক বুঝতে পারলাম না। আচ্ছা, ঠিক আছে, আমি রিপিট করছি। পলিক্রিস্টাল হচ্ছে একটা ক্রিস্টালাইন ম্যাটেরিয়াল, তার একটা নির্দিষ্ট ওয়ে রয়েছে, একটা নির্দিষ্ট স্ট্রাকচার রয়েছে। অর্থাৎ আমি যদি এখন রক সল্টের কথাই বলি, অর্থাৎ আমি যদি এখন NaCl এর কথাই বলি, Na প্লাস Cl মাইনাস আয়ন্স গুলো যেরকম ভাবে পরপর পরপর সাজানো, একটা সেরকম স্ট্রাকচারই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু সেই স্ট্রাকচারটা লোকাল, গ্লোবালি না। অর্থাৎ আমি যদি এই পোর্শনটুকু লক্ষ্য করি, আমি দেখতে পাচ্ছি Na প্লাস Cl মাইনাস কি ওয়েতে সেজে রয়েছে। আমি যদি এই জায়গাটুকু লক্ষ্য করি, এই জায়গাতেও দেখতে পাবো একই ওয়েতে Na প্লাস আর Cl মাইনাস গুলো সাজিয়ে রয়েছে। কিন্তু আমি যদি এই দুটোকে পাশাপাশি দেখি, তাহলে কিন্তু আমি আমার সেই আগের ধারণা অনুযায়ী সাজাতে পারবো না। অর্থাৎ আমি যদি রেড গুলোকে Na প্লাস আর ব্লু গুলোকে Cl মাইনাস বলি, তাহলে এই যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা রয়েছে, অর্থাৎ একদম যে গ্রেন বাউন্ডারিতে যে অ্যারেঞ্জমেন্টটা রয়েছে, সেই গ্রেন বাউন্ডারি এপাশ এবং ওপাশ সম্পূর্ণ আলাদা। বেসিক্যালি আমার এখানে বলা উচিত, আমি যে এই এক একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি যেটুখানি জায়গা জুড়ে একই রকম স্ট্রাকচার, সিমিলার স্ট্রাকচার রিপিট হচ্ছে, সেগুলোকে এক একটা গ্রেন বলা হয়। যে জায়গাতে দুটো গ্রেন এসে মিট করছে তাকে গ্রেন বাউন্ডারি বলা হয়। অর্থাৎ প্রতিটা গ্রেনে একই রকম স্ট্রাকচার দেখা যাবে, কিন্তু প্রতিটা গ্রেন আলাদা আলাদা ওয়েতে থাকবে। অর্থাৎ প্রতিটা গ্রেন এরকম নয় যে পর 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 সিমিলার ওয়েতে সেজে রয়েছে। সিঙ্গেল ক্রিস্টালে পুরো ক্রিস্টাল জুড়ে একই স্ট্রাকচার দেখা যায়, কিন্তু পলিক্রিস্টালে এক একটা গ্রেন বা লোকালি এক এক রকমের স্ট্রাকচার দেখা যায়। এটাই হচ্ছে সিঙ্গেল ক্রিস্টাল আর পলিক্রিস্টালের মধ্যে ডিফারেন্স। এবার কি বোঝা গেল নাকি আরেকবার বলবো? হ্যাঁ, বোঝা গেছে। আমি যদি কোনো একটা স্পেসিফিক মলিকিউলের কথা বলি, আমি যদি NaCl এর কথা বলি, এই যে ফরমেশনটা হয়ে রয়েছে, এই ফরমেশনটাকে বলা হয় ল্যাটিস। অর্থাৎ আমি যে স্ট্রাকচারটা বারবার রিপিট হচ্ছে দেখতে পাচ্ছি, সেই স্ট্রাকচারটাকে আমি বলবো ল্যাটিস। সেটাই এখানে লেখা রয়েছে। আচ্ছা, এরপর আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ব্রাভাইস ল্যাটিস। ব্রাভাইস বলে একজন সায়েন্টিস্ট ছিলেন, যিনি 2D এবং 3D তে কয়েকটা স্পেসিফিক ল্যাটিস সম্পর্কে আইডিয়া দেন। সেই সম্পর্কে এখানে আমি কিছু কথা বলার চেষ্টা করব।
সেটা হচ্ছে এরকম। আচ্ছা, আমি আগে ব্রাফাইস ল্যাটিসটা বলে নিই, তারপর আমি বলছি। একটা সেকেন্ড। আচ্ছা, আমি যদি এখন ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে একটু দেখার চেষ্টা করি, তাহলে যে কটা ক্রিস্টালাইন স্ট্রাকচার আমাদের এখানে প্রেজেন্ট রয়েছে সে কটাকে আমরা 7টা ভাগে ভাগ করতে পারি। 7টা ক্রিস্টাল ক্লাসেস এখানে প্রেজেন্ট রয়েছে, যার মধ্যে 14টা ব্রাভাইস ল্যাটিস প্রেজেন্ট রয়েছে। ব্রাভাইস ল্যাটিস বলতে আমি আরেকবার বলছি, ব্রাভাইস ল্যাটিস হচ্ছে একজন সায়েন্টিস্টের নাম ব্রাভাইস। তিনি 2D এবং 3D তে কয়েকটা স্পেসিফিক টাইপের ল্যাটিস সম্পর্কে একটা আইডিয়া দেন, বা একটা মানে উনি বেসিক্যালি বিভিন্ন মেটেরিয়াল স্টাডি করেছিলেন। উনি অনেক অনেক রকম মেটেরিয়াল স্টাডি করে দেখেছেন যে সবকটা ক্রিস্টালের মধ্যেই এই 7টা ক্রিস্টাল ক্লাসেসই প্রেজেন্ট রয়েছে, এবং সেই 7টা ক্রিস্টাল ক্লাসের সম্পর্কে আমরা এখানে একটু জানার চেষ্টা করব। সেই 7টা ক্রিস্টাল ক্লাসেস হচ্ছে একটা কিউবিক, একটা টেট্রাগোনাল, একটা অর্থোরম্বিক, একটা হেক্সাগোনাল, একটা মনোক্লিনিক, একটা ট্রাইক্লিনিক, আর একটা হচ্ছে ট্রাইকোনাল। প্রতিটাই আমি এখানে পরপর পরপর ছবির মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছি। কিউবিক স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে আমি বেসিক্যালি এ বি সি এই 3টে প্যারামিটার সম্পর্কে একটু বলার চেষ্টা করছি। এ বি সি 3টে ফ্যাক্টর হচ্ছে এরকম, আমরা যদি কোনো একটা ল্যাটিসকে দেখি, তার আমি 3টে অ্যাক্সিস আঁকতে পারি, অর্থাৎ এক্স অ্যাক্সিস, ওয়াই অ্যাক্সিস এন্ড জেড অ্যাক্সিস। এক্স অ্যাক্সিস বরাবর ওই যে অ্যাটমসটা বা ওই যে ইউনিট সেলটা, সেটা যতখানি এগিয়ে রয়েছে সেটাকে আমি এ দিয়ে ডিনোট করব। ওয়াই অ্যাক্সিস বরাবর এই অ্যাটমটার পজিশনটাকে বি দিয়ে ডিনোট করব, এবং জেড অ্যাক্সিস বরাবর সেটাকে আমি সি দিয়ে ডিনোট করব। আমি বেসিক্যালি এই যে এক্স আর জেড অ্যাক্সিস এর মাঝের অ্যাঙ্গেলটাকে বলবো বিটা, এক্স আর ওয়াই অ্যাক্সিস এর মাঝের অ্যাঙ্গেলটাকে গামা বলবো, আর এক্স আর ওয়াই আর জেড অ্যাক্সিস এর মাঝের অ্যাঙ্গেলটাকে আমি বলবো আলফা। অর্থাৎ এবিসি এবং আলফা বিটা গামা এই 6টা প্যারামিটার কিন্তু আমার খুব গুরুত্বপূর্ণ এই সমস্ত কিছু জানার জন্য। অর্থাৎ যদি আমি 3D তে কোনো একটা স্পেসিফিক ল্যাটিস সেটার টাইপ কি সেটা জানার চেষ্টা করি, তাহলে বেসিক্যালি আমার 6টা জিনিসের প্রয়োজন জানার। সেটা হচ্ছে এ বি সি আলফা বিটা গামা, এই 6টা জিনিসকে কিন্তু জানতে হবে। তার মধ্যে প্রথমে আমি কিউবিক স্ট্রাকচারের কথা বলবো। কিউবিক স্ট্রাকচার মানে তার এক্স ওয়াই জেড 3টে বরাবর, অর্থাৎ দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা সমান, লেন্থ ব্রেথ এন্ড হাইট আর ইকুয়াল। সো আলফা এ ইকুয়ালস টু বি ইকুয়ালস টু সি। আমরা জানি কোনো একটা কিউবের সবকটা অ্যাঙ্গেল 90 ডিগ্রি হয়, সো আলফা বিটা এন্ড গামা ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি। ফর টেট্রাগোনাল এ ইকুয়ালস টু বি নট ইকুয়ালস টু সি। আমরা যদি এই ছবিটাকে একটু লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে এ আর বি বেসিক্যালি সমান, এ আর বি বেসিক্যালি সমান, কিন্তু সি যথেষ্ট বড়। অর্থাৎ এ আর বি সমান, সি সমান নয়। আর প্রতিটা অ্যাঙ্গেল আমরা দেখতে পাচ্ছি 90 ডিগ্রি করে। এই অ্যাঙ্গেলটাও 90 ডিগ্রি, এটাও 90 ডিগ্রি, এবং এটাও 90 ডিগ্রি, অর্থাৎ সবকটা অ্যাঙ্গেলে 90 ডিগ্রি। অর্থোরম্বিকের ক্ষেত্রে আমরা বলতে পারি যে এ নট ইকুয়ালস টু বি নট ইকুয়ালস টু সি। এ সি আর বি 3টের মধ্যে কোনোটাই একে অপরের সাথে ইকুয়াল নয়। আলফা বিটা গামা অর্থাৎ 3টে অ্যাঙ্গেলই এখানে 90 ডিগ্রি। হেক্সাগোনাল স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে ওই আবারই একই কথা, যে এ বি এর সাথে ইকুয়াল, বাট সি এর সাথে ইকুয়াল নয়। অর্থাৎ এই যে এই ডিস্টেন্সটা আর এই ডিস্টেন্সটা সমান, কিন্তু এই ডিস্টেন্সের সাথে সেটা সমান নয়। আলফা আর বিটা 90 ডিগ্রি, গামাটা হচ্ছে 120 ডিগ্রি। গামাটা 120 ডিগ্রি বলেই এটা একটু বেঁকানো টাইপের, কিউবের মতো একদম সোজা নয়। মনোক্লিনিক স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রে এ নট ইকুয়ালস টু বি নট ইকুয়ালস টু সি, এ বি সি সমান নয়। আলফা গামা 90 ডিগ্রি, বাট বিটা নট ইকুয়ালস টু 120 ডিগ্রি। বিটা 120 ডিগ্রি ছাড়া বাকি যে কোনো অ্যাঙ্গেল হতে পারে। বেসিক্যালি বলা উচিত ছিল 120 ডিগ্রি আর 90 ডিগ্রি নয়, কারণ 90 ডিগ্রি হয়ে গেলে সেটা কিউবিক স্ট্রাকচারের মধ্যেই পড়তো। ট্রাইক্লিনিকের ক্ষেত্রে আলফা এ বি সিও ইকুয়াল নয়, আলফা বিটা গামাও ইকুয়াল নয় একে অপরের সাথে। এবং আমি যদি ট্রাইগোনালের কথা বলি, সেক্ষেত্রে এ ইকুয়ালস টু বি ইকুয়ালস টু সি, বাট আলফা ইকুয়ালস টু বিটা নট ইকুয়ালস টু গামা নট ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি। অর্থাৎ এক্ষেত্রে আলফা বিটা গামার সমান, কিন্তু 90 ডিগ্রির সাথে তারা সমান নয়। এরপর আমি বলবো যে আমরা জানি যে কোনো একটা ক্রিস্টালকে আরো 4টে ভাগে ভাগ করা যায়। অর্থাৎ আমি যদি কোনো একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার সম্পর্কে বলি, সেটাকে আমি আরো 4টে ভাগে ভাগ করতে পারি। অর্থাৎ আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এরকম, যে যদি আমি এখানে কোনো একটা ক্রিস্টালকে আঁকি,
তাহলে তার বিভিন্ন ক্যারেক্টারের উপর বেস করে আমরা সেটাকে আরো 4টে ভাগে ভাগ করতে পারি। সেই 4টে ভাগ কি কি? একটা হচ্ছে সিম্পল, একটা হচ্ছে বডি সেন্টার, একটা হচ্ছে ফেস সেন্টার, আর একটা হচ্ছে এন্ড সেন্টার্ড। আমি যদি এই স্ট্রাকচারের কথা বলি, এর যদি এই যে স্ট্রাকচারটা, এই স্ট্রাকচারের যদি এখানে অ্যাটমস যদি থাকে, মাঝে যদি কোনো অ্যাটমস না থাকে, তখন এটাকে বলা হবে সিম্পল কিউবিক বা সিম্পল মলিকুল। কিন্তু যদি এই কর্নার গুলোর সাথে সাথে ঠিক এর মাঝখানেও যদি আরেকটা অ্যাটম প্রেজেন্ট থাকে, যদি ঠিক এর মাঝখানেও আরেকটা অ্যাটম প্রেজেন্ট থাকে, তখন সেটাকে বলা হবে বডি সেন্টার্ড। অর্থাৎ আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই যে আমার এখানে 8টা কর্নার রয়েছে, 8টা কর্নারে 8টা অ্যাটম থাকবে, দ্যাট ইজ ফিক্সড। কিন্তু এই 8টা অ্যাটমস এর সাথে যদি মাঝখানে আরেকটা অ্যাটম থাকে, তখন তাকে বলা হবে বডি সেন্টার। যদি মাঝখানে অ্যাটমটা না থেকে প্রতিটা এই যে অংশগুলো রয়েছে এখানে যদি এক একটা করে মলিকিউল থাকে, তখন তাকে বলা হবে ফেস সেন্টার। অর্থাৎ আমি একটা কিউবের ক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি আমার এখানে মোট 6খানা ফেস রয়েছে। অর্থাৎ 6খানা ফেজের মধ্যে যদি একটা একটা করে অ্যাটম এখানে প্রেজেন্ট থাকে, তখন আমি সেটাকে বলবো ফেস সেন্টার্ড। যদি আমার এখানে একদম এই যে লেয়ারটা রয়েছে, এই যে প্রতিটা যে স্ট্রেট লাইন রয়েছে, সেখানে যদি অ্যাটমস প্রেজেন্ট থাকে, তখন তাকে আমরা বলবো এন্ড সেন্টার্ড। অর্থাৎ আমরা দেখলাম এটা ক্রিস্টাল, সেটাকে বেসিক্যালি আমরা এখানে 4টে ভাগে ভাগ করলাম। একটা হচ্ছে সিম্পল, একটা হচ্ছে বডি সেন্টার্ড। বডি সেন্টার্ডে কি হবে? একদম মাঝখানে একটা অ্যাটম প্রেজেন্ট থাকে। একটা হচ্ছে ফেস সেন্টার্ড, অর্থাৎ প্রতিটা ফেসে একটা করে অ্যাটম প্রেজেন্ট থাকে। আর একটা হচ্ছে এন্ড সেন্টার্ড। এন্ড সেন্টার্ড বলতে প্রতিটা এন্ডে একটা একটা করে অ্যাটম এখানে প্রেজেন্ট থাকে, তখন তাকে বলা হবে এন্ড সেন্টার্ড। আমরা যদি সেটাকে কনসিডার করি, তাহলে আমরা দেখতে পাবো যে কিউবিকের ক্ষেত্রে আমরা শুধুমাত্র 3টে স্ট্রাকচারই দেখতে পাবো। একটা হচ্ছে সিম্পল কিউবিক, একমাত্র কর্নারে অ্যাটমস গুলো প্রেজেন্ট, বাকি আর কোথাও অ্যাটমস নেই। একটা বডি সেন্টার্ড, যেখানে কর্নার্স এর সাথে সাথে একদম মাঝখানে একটা করে অ্যাটম প্রেজেন্ট রয়েছে। একটা ফেস সেন্টার্ড, অর্থাৎ চারিদিকে 4টে অ্যাটমস রয়েছে, আর প্রতিটা ফেসে একটা একটা করে অ্যাটমস প্রেজেন্ট রয়েছে, এটাকে বলা হবে ফেস সেন্টার্ড। যদি ট্রাইগোনালের ক্ষেত্রে দেখি, ট্রাইগোনালের ক্ষেত্রে মানে আরেকটা কথা স্পেসিফাই করে বলে দেওয়া উচিত যে প্রতিটা স্ট্রাকচারের ক্ষেত্রেই যে 4টে করে ওই স্পেসিফিক ক্রিস্টাল সিস্টেম প্রেজেন্ট থাকবে তার কোনো গ্যারেন্টি নেই। যেমন কিউবিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা এন সেন্টারকে দেখতে পাই না, ট্রাইগোনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে ফেস সেন্টার এন সেন্টারকে দেখতে পাই না, একমাত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি সিম্পলকে আর দেখতে পাচ্ছি বডি সেন্টারকে। অর্থরম্বিকের ক্ষেত্রে অর্থরম্বিক হচ্ছে এমন একটা সিস্টেম যেখানে 4 রকমের সিস্টেমই দেখা যায়। অর্থাৎ এক্ষেত্রে 4 রকমের সিস্টেমই আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি বা লক্ষ্য করতে পারছি। এটা হচ্ছে সিম্পল স্ট্রাকচার, শুধুমাত্র কর্নারের মধ্যে অ্যাটমস রয়েছে। বডি সেন্টার, বডির সেন্টারে একটা অ্যাটম রয়েছে। ফেস সেন্টার এবং এন্ড সেন্টার, এন্ড সেন্টার অর্থাৎ যে কোনো দুটো এন্ডে একটা একটা করে অ্যাটমস প্রেজেন্ট থাকবে, তাকে এন্ড সেন্টার বলা। হেক্সাগোনাল ক্লোজ প্যাকিং এর মধ্যে শুধুমাত্র সিম্পল হেক্সাগোনাল ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার দেখা যায়। মনোক্লিনিকের ক্ষেত্রে এন্ড সেন্টার্ড আর সিম্পল দেখা যায়। ট্রাইক্লিনিকের ক্ষেত্রেও শুধুমাত্র আমরা সিম্পলকেই দেখতে পাবো, আর ট্রাইগোনালের ক্ষেত্রেও তাই। অর্থাৎ এই যে 14খানা সিস্টেম আমরা জানতে পারলাম, এই 14টা সিস্টেমকে একসাথে বলা হয় ব্রাভিয়াস ল্যাটিস, যেটা এক্সামে খুব পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে। অর্থাৎ আমাদের পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করবে যে কটা ব্রাভিয়াস ল্যাটিস আছে নেচারের মধ্যে, উত্তর হবে 14টা। কি কি বললে তার অ্যান্সার হচ্ছে কিউবিক। কিউবিকের স্পেসিফিকেশন বললাম, তাদের স্ট্রাকচার কি কি প্রেজেন্ট থাকতে পারে বা কি কি ক্রিস্টাল সিস্টেম থাকে সেটা সম্পর্কে বললাম। টেট্রাগোনাল, অর্থরম্বিক, হেক্সাগোনাল, মনোক্লিনিক, ট্রাইক্লিনিক আর ট্রাইগোনাল। এরপর আমি আরেকটা কথা বলবো, এই যে 7 মেজর সিস্টেম, সেটাকে আমি আরেকটা স্লাইডের মধ্যেও দেখিয়েছি। একই কথা বলেছি, কিন্তু এখানে পারফেক্টলি একটা চার্টের মধ্যে দেখিয়েছি, আর এর আগের যে স্লাইডটা ছিল সেখানে ছবিগুলো এঁকে দেখানো হয়েছে। এখানে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে ট্রাইক্লিনিক হচ্ছে সব থেকে অ্যাসিমেট্রিক। ট্রাইক্লিনিকের ক্ষেত্রে এই এ বি সি গুলো ইকুয়াল নয়, আলফা বিটা গামা গুলো ইকুয়াল নয়। সব থেকে অ্যাসিমেট্রিক হচ্ছে ট্রাইক্লিনিক, সব থেকে সিমেট্রিক হচ্ছে কিউবিক, যার এবিসিও ইকুয়াল, আলফা বিটা গামাও 90 ডিগ্রির সাথে ইকুয়াল। তাহলে ট্রাইগোনাল হচ্ছে সব থেকে খারাপ নয়, সব থেকে
অ্যাসিমেট্রিক একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার, কিউবিক হচ্ছে সব থেকে সিমেট্রিক একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচার। এরপর আমি যদি 2D সিস্টেমের কথা বলি, 2D সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা 14খানা ব্রাভাইস ল্যাটিস পাই না, রাদার সেখানে 5টা 2D ব্রাভাইস ল্যাটিস প্রেজেন্ট থাকে। সেই 5টা কি? প্রিমিটিভ অবলিক, প্রিমিটিভ রেক্ট্যাঙ্গুলার, সেন্টার্ড রেক্ট্যাঙ্গুলার, প্রিমিটিভ টেট্রাগোনাল আর প্রিমিটিভ ট্রাইগোনাল। এই 5টা সিস্টেম সম্পর্কে আমরা জানতে পারি। আচ্ছা, এরপর ক্রিস্টাল ট্রান্সলেশন ভেক্টর সম্পর্কে আমাদের একটা আইডিয়া রাখা উচিত। আচ্ছা, তার আগে ব্রাভাইস ল্যাটিস সম্পর্কে আমি এখানে বললাম, আমি যে 14খানা সিস্টেমকে আমি ছবি এঁকে দেখালাম যাদের একটা নির্দিষ্ট সিমেট্রি রয়েছে, নেচারের মধ্যে বিভিন্ন ল্যাটিসকে অবজার্ভ করে এই সিমেট্রি গুলোকে বের করা হয়েছে। এই যে 14খানা, একমাত্র এই 14খানা 3D পসিবল সিমেট্রিক পাওয়া গেছে নেচারের মধ্যে, এটাকে বলা হয় ব্রাভাইস ল্যাটিস। এরকম বহু মেটেরিয়াল রয়েছে যেগুলো অ্যামরফাস, যাদের মধ্যে এরকম কোনো ক্রিস্টাল সিমেট্রি নেই, তাদেরকে আমরা বলবো নন ব্রাভাইস ল্যাটিস। এর পরের টপিক হচ্ছে ইনফাইনাইট অ্যান্ড ফাইনাইট ল্যাটিস। ইনফাইনাইট ল্যাটিস মানে হচ্ছে কিছু কিছু ল্যাটিস স্ট্রাকচার রয়েছে যেটা ইনফাইনাইট অবধি এবং যে কোনো ডিরেকশনে আইডিয়ালি স্প্রেড করে রয়েছে, সেটাকে আমরা বলবো ইনফাইনাইট ল্যাটিস। ফাইনাইট ল্যাটিস মানে যদি কোনো একটা মডেল এরকম প্রেজেন্ট থাকে যে একটা নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে ওই ক্রিস্টাল সিমেট্রি গুলো প্রেজেন্ট রয়েছে, বাকি জায়গাতে সিমেট্রি প্রেজেন্ট নেই, তখন সেটাকে বলা হবে ফাইনাইট ল্যাটিস। অর্থাৎ ইনফাইনাইট ল্যাটিস ইনফাইনাইট পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, ফাইনাইট ল্যাটিস একটা নির্দিষ্ট জায়গা পর্যন্ত একটা লিমিটেড সাইজের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। এরপর টপিক যেটা, সেটা হচ্ছে ক্রিস্টাল ট্রান্সলেশন ভেক্টর। ক্রিস্টাল ট্রান্সলেশন ভেক্টর হচ্ছে এরকম একটা জিনিস যে আমি যদি কোনো একটা ক্রিস্টাল সম্পর্কে ভাবি, অর্থাৎ এখানে একটা অ্যাটম, এরকম যে বিভিন্ন অ্যাটমস গুলো প্রেজেন্ট রয়েছে, তাহলে দুটো অ্যাটমের মাঝে যে ডিস্টেন্স, আমি যদি এরকম একটা ল্যাটিস, এরকম একটা পয়েন্ট ভাবি, এরকম একটা পয়েন্ট ভাবি, অর্থাৎ আমি অরিজিনটাকে, এই অ্যাটমটাকে আমি অরিজিন হিসাবে কনসিডার করছি, তাহলে এই যে ডিস্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি, এই যে ডিস্টেন্সটা, সেই ডিস্টেন্সটাকে আমি বলবো ডিসপ্লেসমেন্ট ভেক্টর বা ক্রিস্টাল ল্যাটিস ভেক্টর বা ট্রান্সলেশন ভেক্টর। অর্থাৎ এই যে ডিস্টেন্সটুকু রয়েছে, এই ডিস্টেন্সটুকুকে আমি ট্রান্সলেশন ভেক্টর হিসেবে কনসিডার করব। তাহলে ট্রান্সলেশন ভেক্টরের ডেফিনেশন কি? এ ভেক্টর দ্যাট ডিফাইন্স দ্য পিরিয়ডিক রিপিটেশন অফ দ্য ল্যাটিস ইন স্পেস। অর্থাৎ আমরা যদি কোনো একটা ক্রিস্টাল সম্পর্কে আলোচনা করি, যদি সেটা অ্যাসিমেট্রিক না হয়, যদি সেটা অ্যামরফাস না হয়, তাহলে ওই ট্রান্সলেশন ভেক্টরটা কিন্তু সব ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট থাকে। অর্থাৎ আমি এই দুটো অ্যাটমের ক্ষেত্রে যে ট্রান্সলেশন ভেক্টর দুটোর কথা বলেছি, মানে যতখানি ট্রান্সলেশন ভেক্টর দুটো পেয়েছি, আমি যদি এই দুটো অ্যাটমকেও একই রকম ভাবে লক্ষ্য করতাম, আমি কিন্তু সেম ডিস্টেন্সে দেখতে পেতাম। অর্থাৎ যে নির্দিষ্ট দূরত্বে প্রতিটা অ্যাটম বসে রয়েছে, সেটাকে আমরা ক্রিস্টাল ট্রান্সলেশন ভেক্টর হিসেবে কনসিডার করতে পারি। এরপর বলবো বেসিস ভেক্টর। বেসিস ভেক্টর মানে হচ্ছে আমরা যদি কোনো একটা ল্যাটিসের যে পয়েন্টস গুলো রয়েছে, সেই পয়েন্টস গুলো আমরা বেসিক্যালি এখানে এই এক একটা অ্যাটমকে এক একটা পয়েন্ট দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। আসলে এই অ্যাটমস গুলো তো এক একটা পয়েন্ট না, তার মধ্যে রয়েছে নিউক্লিয়াস, তার মধ্যে রয়েছে ইলেকট্রন ক্লাউড। অর্থাৎ সেই যে ল্যাটিস, আসল এই যে পয়েন্টস গুলো যেগুলো রয়েছে, সেই পয়েন্টস গুলোকে যদি আমি একটা অ্যাটম দিয়ে রিপ্লেস করে দিই, তাহলেই তাকে আমি বলবো বেসিস ভেক্টর। বেসিক্যালি আমার বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে এটাই, যে আমি আমার সুবিধার জন্য একটা ক্রিস্টাল স্ট্রাকচারকে দেখানোর জন্য আমি কয়েকটা পয়েন্ট ইউজ করেছি। আসলে তো সেখানে কিছু পয়েন্ট নেই, সেখানে বসে আছে কি অ্যাটমস। অ্যাটমস মানে নিউক্লিয়াস, ইলেকট্রনস, ইলেকট্রন ক্লাউড। আমি যদি এই পয়েন্টগুলোর জায়গায় তুই অ্যাটমটাকে বসিয়ে দিই, আমি যদি এখানে Na+ বসিয়ে দিই, আমি যদি এখানে Cl- বসিয়ে দিই, অর্থাৎ যদি আমি সেই অ্যাটমটাকে বসিয়ে দিই, তাহলেই আমি তাকে বলবো বেসিস ভেক্টর। ল্যাটিস ভেক্টর আর বেসিস ভেক্টরের মধ্যে আশা করি ডিফারেন্সিয়েট করা গেছে বা বোঝা গেছে। এই ল্যাটিস ভেক্টর বা ট্রান্সলেশন ভেক্টর দিয়ে কয়েকটা প্রবলেম করতে হয়। আমি মানছি যে এখানে যে আমি চার্টটা দিয়েছি সেটা খুব একটা স্পষ্ট নয়, তবু আমার এখানে 2-3টে ফর্মুলা খুব গুরুত্বপূর্ণ, সেটাই আমি এখানে বলার চেষ্টা করছি। ল্যাটিস ট্রান্সলেশন ভেক্টর টি, যেটাকে আমি লিখবো n1a + n2b, এই হিসাবে আমি এখানে লিখতে পারি। এই n1 আর n2টা কি? n1 আর n2টা হচ্ছে আমি কোন অ্যাটম গুলোকে দেখছি সেটা। অর্থাৎ আমি যদি এখানে 2D তে কনসিডার করি, তাহলে
আমি এই যে ডিস্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি, আমি একটা যদি অন্য কালি ইউজ করি, আমি আমি এই যে ডিস্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি, এই ডিস্টেন্সটাকে আমি বলবো, এই ডিস্টেন্সটাকে আমি এ বলছি, এই যে ডিস্টেন্সটা, এই ডিস্টেন্সটা হচ্ছে বি। অর্থাৎ আমি বলতে চাইছি এরকম যে আমার এই হরাইজন্টাল ডিস্টেন্সটা হয়তো এ, আর এই যে ভার্টিক্যাল যে ডিস্টেন্সটা দেখতে পাচ্ছি, এই ভার্টিক্যাল ডিস্টেন্সটা হচ্ছে আমার বেসিক্যালি বি। আমি কত নম্বর অ্যাটমকে দেখছি, আমি এটাকে ফার্স্ট অ্যাটম বলতে পারি, এটাকে সেকেন্ড অ্যাটম বলতে পারি, এটাকে থার্ড অ্যাটম বলতে পারি, এটাকে ফোর্থ অ্যাটম বলতে পারি। আমি কত নম্বর অ্যাটমকে দেখছি বা কত, আমি তো সেই হিসাবে ওই N1 আর N2 টাকে নাম্বারিং করা হয়। আমি যদি এই গোটা জিনিসটাকে 3D তে কনসিডার করি, তাহলে এটার সাথে আমার একটা এক্সট্রা টার্ম হাইট অ্যাড হয়ে যাবে। অর্থাৎ আমি সেখানে অবশ্যই লিখতে পারবো এরকম যে টি হচ্ছে N1A প্লাস N2B প্লাস N3C, এই হিসেবে আমি তাকে রিপ্রেজেন্ট করতে পারবো। আমরা ভেক্টরের অ্যাডিশন সম্পর্কে জেনেছিলাম, যেহেতু ল্যাটিস ট্রান্সলেশন ভেক্টর একটা ভেক্টর, সেটা ওই ভেক্টরের অ্যাডিশনের রুল অনুযায়ী কাজ করবে। অর্থাৎ পি, আমার যদি দুটো ভেক্টর পি আর কিউ থাকে, তাহলে পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস 2p কিউ কস ফাই, এটাই হচ্ছে আবার সেই রেজাল্টেন্ট ট্রান্সলেশন ভেক্টরের ম্যাগনিটিউড। এর সম্পর্কিত কয়েকটা প্রবলেম আমরা এখানে ডিসকাস করব। আমাকে বলেছে কোনো একটা সিম্পল অর্থোরম্বিক ক্রিস্টাল সিস্টেমের two lattice points are connected through the translation vector t equals to 2a plus 3b plus 4c, where a হচ্ছে 2 angstrom, b হচ্ছে 3 angstrom আর c হচ্ছে 4 angstrom। আমাকে ম্যাগনিটিউডের ডিরেকশন সম্পর্কে, ট্রান্সলেশন ভেক্টরের ম্যাগনিটিউডের ডিরেকশন সম্পর্কে একটা আইডিয়া পেতে হবে। আমরা এইমাত্র বললাম যে t equals to n1a plus n2b plus n3c, সেখান থেকে বলতে পারি যে n1 টা হচ্ছে 2, n2 টা হচ্ছে 3 আর n3 টা হচ্ছে 4। তাহলে আমাদের গিভেন প্যারামিটারের মধ্যে রয়েছে a হচ্ছে 2 অ্যাংস্ট্রম, b হচ্ছে 3 অ্যাংস্ট্রম, c হচ্ছে 4 অ্যাংস্ট্রম। আর n1 n2 n3 আমি এখান থেকে ডিটারমাইন করলাম 2 3 and 4। এবার অর্থোরম্বিক সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা জানি আলফা ইকুয়ালস টু বিটা ইকুয়ালস টু গামা ইকুয়ালস টু 90 ডিগ্রি, কারণ এইমাত্র আমরা সেটা ওই অর্থোরম্বিক সিস্টেম সম্পর্কে একটু আইডিয়া দিলাম, আমরা পড়লাম। আমরা জানি যে আর ইকুয়ালস টু রুট আন্ডার ওই পি স্কোয়ার প্লাস কিউ স্কোয়ার প্লাস আর স্কোয়ার এরকম হওয়ার কথা, মানে রুট আন্ডার n1a তার হোল স্কোয়ার প্লাস n2b তার হোল স্কোয়ার প্লাস n3c তার হোল স্কোয়ার, তারপর আরো কিছু কস টার্ম আসার কথা। আমরা জানি cos 90 0, তাই সেই জন্য পরের যে কস টার্মস গুলো আসার কথা সেগুলোকে আমরা আর এখানে কনসিডার করিনি বা লিখিনি। এর পরের কাজ হচ্ছে n1 আর a এই ভ্যালুগুলো বসানো। n1 হচ্ছে 2, a হচ্ছে 2, সেই ভ্যালুগুলো জাস্ট পুট করা হয়েছে n2b আর n3c, সেই ভ্যালুগুলোকে পুট করে আমরা এখানে একটা অ্যান্সার পেয়েছি 18.79 অ্যাংস্ট্রম। আর ডিরেকশন অফ ট্রান্সলেশন ভেক্টর দ্যাট ইজ ইকুয়ালস টু 2 3 4, এই 2 3 4 বেসিক্যালি এই 2 এই 3 আর এই 4, জাস্ট সেটাকে থার্ড ব্র্যাকেট দিয়ে লেখা রয়েছে। এটাকে মিলার ইন্ডিসেস বলা হয়, যেটাও আমরা নেক্সট ক্লাসে খুব ডিটেলসে আলোচনা করব। আপাতত এটা জানলেই হবে যে আমরা এই n1 n2 n3 কেই পরপর থার্ড ব্র্যাকেটে লিখেছি, যেটাকে মিলার ইন্ডিসেস বলে, যেটা সম্পর্কে নেক্সট ক্লাসে আমরা আলোচনা করব। এরপর যদি আমরা দেখি তাহলে এরকম একটা প্রবলেম দেখতে পাবো যে in a tetragonal crystal system two lattice points are connected through translation vector t equals to 3a plus 4b plus 5c, ab হচ্ছে 2 angstrom, c হচ্ছে 3 angstrom। ওই একই প্রশ্ন ডিটারমাইন দ্য ম্যাগনিটিউড এন্ড ডিরেকশন অফ ট্রান্সলেশন ভেক্টর, ওই ab হচ্ছে 2 মানে যেগুলো গিভেন কোয়ান্টিটি সেগুলো লেখা হয়েছে, n1 টা হচ্ছে 3, n2 টা হচ্ছে 4, n3 টা হচ্ছে 5। একই রকম ফর্মুলা আমরা অ্যাপ্লাই করেছি টেট্রাগোনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে, আলফা বিটা গামাটা 90 ডিগ্রির সাথে ইকুয়াল, cos 90 0, তাই পরের cos টার্মস গুলো 0 হয়ে যাবে। তো আমরা একই রকম জিনিস যদি অ্যাপ্লাই করি, এই ভ্যালুস গুলো যদি পুট করে দিই, তাহলে আমি এখানে আর এর ভ্যালু পেয়ে যাচ্ছি। একই রকম ভাবে ডিরেকশন অফ ট্রান্সলেশন ভেক্টর, যেটা মিলার ইন্ডিসেস দিয়ে লেখা হয়েছে, যেটা পরের ক্লাসে আমরা ডিটেলসে আলোচনা করব। আর লাস্ট আরেকটা প্রবলেমও ওই একই রকম ভাবে এখানে ক্ষেত্রে বলা হচ্ছে ডিটারমাইন দ্য ডিসটেন্স বিটুইন এনি টু ল্যাটিস পয়েন্টস ইন আ সিম্পল হেক্সাগোনাল সিস্টেম, এ বি বলে দিয়েছে, সি বলে দিয়েছে, যদি এবং n1 n2 n3 গুলো আলাদাভাবে বলে দিয়েছে। এখানে ট্রান্সলেশন ভেক্টর টি না দিয়ে বরঞ্চ n1 n2 n3 কে আমাকে এখানে বলে দিয়েছে। এই ধরনের প্রবলেমের ক্ষেত্রে হেক্সাগোনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে আমরা জানি যে আলফা বিটাতে 90 ডিগ্রি হয়, তাই cos 90 গুলো 0 হয়ে যাবে, আমাকে এই পোর্শনটা রাখার কোনো প্রয়োজন নেই। কিন্তু গামাটা 120 ডিগ্রি, সেহেতু আমি r1 লিখেছি, প্রথম তিনটে টার্ম তো যেমন থাকে থাকবে, n1a তার হোল স্কোয়ার প্লাস n2b তার হোল স্কোয়ার,
তার সাথে একটু N1A ইন্টু N2B cos 120 ডিগ্রি, অর্থাৎ এই এক্সট্রা টার্মটা এখানে কিন্তু থাকবে। এবার সেক্ষেত্রে বাকি ক্যালকুলেশন করে রেজাল্ট পাওয়া গেছে। এখানে একটু লক্ষ্য করার বিষয় হচ্ছে, আমরা এখানে হেক্সাগোনাল সিস্টেমের ক্ষেত্রে কিন্তু দুটো স্টেপে এই পুরো ক্যালকুলেশনটা করছি। প্রথম স্টেপটা হচ্ছে R1 বের করা, সেই R1 যেটা বেরোলো সেটার সাথে কিন্তু আমরা পরে N3C এর রেজাল্টেন্ট ভেক্টরটাকে বের করছি। অর্থাৎ প্রথমে আমরা দুটো ভেক্টর নিয়ে কাজ করছি, N1A এবং N2B, এই দুটোর যে রেজাল্টেন্ট পেলাম তার সাথে N3C তার রেজাল্টেন্ট নিয়ে আমরা ক্যালকুলেশন করে 11 অ্যাংস্ট্রম পেলাম, এবং ফাইনাল অ্যান্সার কিন্তু হচ্ছে 11 অ্যাংস্ট্রম। আশা করছি বোঝা গেছে। কারো কি বুঝতে কোনো সমস্যা হলো এই গোটা ব্যাপারটা? হ্যালো? না, ঠিক আছে। আচ্ছা, আজকে লাস্ট কথা যেটা বলে আমি আজকের ক্লাস শেষ করব সেটা হচ্ছে ইউনিট সেল। ইউনিট সেল হচ্ছে, আবার আমি ওই আগের ছবিটাতেই ফিরে যাচ্ছি। এই ছবিটাতে যদি আমি ফিরে আসি, এখানে আমি একটা নির্দিষ্ট প্যাটার্ন দেখতে পাচ্ছি, এই প্যাটার্নটা রিপিটেড হয়ে এই গোটা ক্রিস্টালটা তৈরি করেছে। আমি যদি পরের ছবিটাও দেখি, এই যে ক্রিস্টালাইন সলিডটা তার একটা নির্দিষ্ট স্পেসিফিক স্ট্রাকচার বারবার বারবার রিপিট হয়ে এই গোটা জিনিসটা তৈরি করেছে। এই যে জিনিসটা বারবার রিপিট হচ্ছে সেই জিনিসটাকেই আমি বলবো ইউনিট সেল। আমরা পরের দিন এই ইউনিট সেলকে কিভাবে এক্স রে সাহায্যে আমরা মানে যেটা আমরা দেখতে পাই না, যেটা আমাদের ভিজিবল রেঞ্জের মধ্যে পড়ে না, সেটাকেও আমরা কিভাবে এক্স রে ব্যবহার করে আমরা আমাদের বোঝার সুবিধায় বা বোঝার উপযুক্ত করে তুলবো, সেটা সম্পর্কে আমরা পরের দিন এরপর থেকে শুরু করব। অর্থাৎ পরের দিন আমরা এক্স রে ডিফ্র্যাকশন ব্র্যাগস ল থেকে শুরু করব। কারোর যদি কোনো জায়গায় বুঝতে অসুবিধা থাকে তাহলে প্লিজ একটু বললে ভালো হয়। কারো কিছু জিজ্ঞাসা আছে, কারো কিছু প্রশ্ন আছে? না, পড়া বোঝা গেছে? যে ক্লাস বোঝা গেছে নাকি? একটু একটু বুঝতে পেরেছি, কারণ এগুলো তো ওই ল্যাটিস স্ট্রাকচার গুলো 12 এ ছিল, ক্রিস্টাল ফিল্ড থিওরিতে। আচ্ছা, ওকে, তো ঠিক আছে। আর নতুন করে কি বলবো, কিছু বলার নেই। সকলে একটু ক্লাসে ইন্টারাক্ট করিস তাহলেই হবে, ঠিক আছে? এটা তো ফার্স্ট ক্লাস, আর যদি ইন্টারাক্টরি পার্টগুলো বলা হলো, যখন রেস্ট কোর্স প্রোগ্রেস করবে তখন জিনিসগুলো আরো বিশদ জানতে হবে, ঠিক আছে? এক্সামস অনেক নেওয়া হবে, এটা করতে সেটা তো একটু তোদের মানে আমাদের কথাগুলো একটু মানে স্যারের কথাগুলো একটু শুনতে হবে, ঠিক আছে? কথা না শুনলে কিন্তু হবে না, এক্সাম গুলো দিতে হবে, ঠিক আছে? আর এখানে এক্সাম কি হবে না হয় তোরা পড়িস, জানিসও। এক্সামে ইচ ইন্ডিভিজুয়ালের খাতা চেক করে কিভাবে পাঠানো হয়, ইন্টারনাল অ্যাসেসমেন্ট দেওয়া হয়, ঠিক আছে? আর একটা কথা সেটা হচ্ছে, অনেক সিইউ স্টুডেন্ট আছে সেখানে, তো তাদের জন্য এটা কথা তাদের হচ্ছে CC14 পেপারে এবারে সলিড ফিজিক্সটা আছে। কার যত CC14 পেপারে যেটা যে 50 মার্কস এক্সাম হয় না, সেই প্যাটার্নে কিন্তু একটা ফুল লেন্থ টেস্টও স্ট্রিক্টলি মানে প্যাটার্ন মেনটেন করে নেওয়া হবে, বুঝলি? তো এটাই হচ্ছে বক্তব্য। তো তোরা রেজিস্ট্রেশন করিনি, রেজিস্ট্রেশনের জন্য সিম্পল আমাকে ইনবক্স করে হোয়াটসঅ্যাপে আমি তোদের রেজিস্ট্রেশন প্রসেস কিভাবে কি করতে হয় বলে দেবো, ঠিক আছে? আর এই ফ্রি ক্লাসে রিগার্ডিং এই যে নোটস এবং সমস্ত কন্টেন্টস রেকর্ডেড সব কিছু তোরা ফ্রি লেকচার গ্রুপে পেয়ে যাবি, কিন্তু রেস্ট জিনিস কিন্তু আর পাবি না, ঠিক আছে? অনেকেই অলরেডি রেজিস্ট্রেশন করে নিয়েছিস আগে থেকে এখানে আছিস যারা, তো ওটাই ব্যাপার। আর নতুন করে কিছু বলার নেই, তোরা সকলে করে নিস, ঠিক আছে? ওকে, থ্যাংক ইউ, গুড নাইট।